जदों चिट्ठी इस किले के उत्ते आई जिथे अज तुसी बैठे जे, छेवें पातशाह नूं आण के उस दरोगे ने वो चिट्ठी सुनाई कि जहांगीर बादशाह ने आप जी नूं बुलाया, बड़ा आप जी का मान करना सत्कार करना वा, क्योंकि तुसी तब कीता जहांगीर बादशाह वास्ते, इस करके तुहानूं इत्थों हरियाई दे आर्डर आ गए ने। और उस समय दे उत्ते गुरु हरगोबिंद पातशाह कहंदे असीं कल्ले नहीं जावांगे, असीं ये जिहड़ा चिट्ठी पत्थर भेजिया वा इहनूं कबूल नहीं करदे। जिन्ने इत्थे कैदी आ 52 राजे रख वख-वख राजियां ने इत्थे जिहड़ी जेल कट्टी आ, इत्थे बंदी बना के जिन्हां नूं रखिया 52 राजियां नूं हरिया करो तां असीं इत्थों निकलांगे। उधर गुरु की संगत होई ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ शेर वाला अजे डराउणा चालू सी। गुरु की संगत उस समय के उत्ते जदों वापस उत्थे हलकारा गया जाके उन्हें कहा जहांगीर बादशाह ये गुरु हरगोबिंद पातशाह उतों जेल दे विचों नहीं आउणा चाहुंदे, वो कहिंदे ने कि जिहड़े 52 राजे कैदी कैद कीते आ उन्हां नूं हरिया करो साडे नाल तां असीं इत्थों जावांगे, नहीं ते असीं किले विच ही रवांगे। उदों गुरु की संगत जहांगीर बादशाह के उत्ते बड़ी वड्डी मुसीबत सी, उतों सुता नहीं सी जांदा, रात नूं शेर डराउंदे सी। इस करके गुरु की संगत जदों इहो जी मुसीबत विच फसिया, फिर उन्हें एक चिट्ठी होर लिखी कि गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं आखो तुहाडा पल्ला फड़ के जिन्ने कैदी नाल तुहाडे निकल सकदे आ वो निकल जाण, बाकी कैदी जिहड़े किले विच रहणगे। तां गुरु की संगत उस समय दे उत्ते जदों वो चिट्ठी वापस आई तां गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं सुनाई कि जिन्ने तुहाडा पल्ला फड़ के कैदी बाहर जा सकदे तुसीं नाल लै जाओ, बाकी किले विच ही रहणगे। उस समय ते गुरु हरगोबिंद पातशाह ने 52 कलियां वाला जिहड़ा चोला वो तैयार किया। गुरु की संगत इधरों 52 राजियां नूं एक कली जिहड़ी आ वो चोले दी फड़ाई, तां गुरु की संगत इत्थों किले तो थले लैके गए। इस किले दे विचों 52 राजियां नूं हरिया करवाया। अज तुसीं उस किले दे उत्ते बैठे जे। गुरु की संगत बड़ी वड्डी गल आ, गुरु हरगोबिंद पातशाह ने इत्थे चरण पाए ने तां गुरु की संगत तुसीं इत्थे बैठे जे। तां गुरु की संगत जदों जहांगीर बादशाह दे कोल दिल्ली पहुंचे उस समय दे उत्ते गुरु हरगोबिंद पातशाह ने 52 राजियां नूं जहांगीर बादशाह तो जानी कि उन्हां दी बंद खलासी का जिहड़ा पत्र दिता लिख के और उन्होंने राजां विच गुरु हरगोबिंद पातशाह ने भेजिया, सैन करवा के जहांगीर बादशाह तो हदायतां कीतियां कि तुसीं इहदे अनुसारी हो के रहना, अपना जाके राज संभालो। वो जिहड़े 52 राजे सी अपनियां रियासतां विच गए, अपना अपना जाके राज संभालिया ते राज करन लगे। उस तो उपरंत जदों उन्हां नूं विद्या कीता तां गुरु की संगत उस समय दे गुरु हरगोबिंद पातशाह माला फेर रहे सन। जदों माला फेर रहे सी जहांगीर बादशाह कहंदे महाराज अपनी माला दे विचों एक मनका जिहड़ा वा वो सानू दे दिओ, असीं अपनी माला दा इहनूं सरमार मनका बना के रखांगे ते इह जिहड़ी आ एक मनका इहदे विचों कढ के सानू दे दिओ। तां उस समय दे गुरु हरगोबिंद पातशाह कहंदे जहांगीर बादशाह तू एक मनके दी किहड़ी गल करदा, इस तो भी चंगी माला साडे पिता श्री गुरु अर्जन देव पातशाह नूं जदों शहीद कीता वा उदों दी तुहाडे कोल आ। तां उस समय ते गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं जहांगीर बादशाह कहंदे वो कित्थे आ। उस समय दे उत्ते गुरु हरगोबिंद पातशाह कहंदे तेरा चंदू दीवान उहदे कोल माला वा। उस समय ते चंदू दीवान कोल खलोता सी। उस समय ते गुरु की संगत जदों जहांगीर बादशाह ने पूछया कि चंदू वो माला तेरे कोल ते उत्थे चंदू ने झूठ बोल दिता, कहंदे नहीं बादशाह सलामत मेरे कोल नहीं। उस समय दे उत्ते गुरु हरगोबिंद पातशाह कहंदे जहांगीर बादशाह ये झूठ बोल रहा, इहदे घर दे विच जिहड़ा चोला टंगिया होया उस चोले की जेब दे विच साडे पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी की माला इहदे चोले दे विच पई आ, वो तुसीं मंगाओ। उस समय ते गुरु की संगत चंदू पापी नूं उत्थे ही खड़ा कीता। बाबा बिधि चंद ते जहांगीर बादशाह ने अपना बंदा नाल भेजिया।
ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੋਰ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਕਾਤਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੇ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਊਠਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਨਕੇਲ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਿਆ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਇਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਿਆਂ ਬਾਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਣ ਕੇ 5-5 ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ। ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਮ ਛਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, 1-2 ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਭੜਪੂੰਜੇ ਤੋਂ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ 'ਚ ਪਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਭੜਪੂੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੜਛੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੜਛਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਇੰਨੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਅੱਜ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਕਿ ਜੋ 11 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਏ ਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੱਤ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਟੀਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ, ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸਣ ਸੀ, ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਭੁਚੰਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ, ਉੱਤੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਭ ਮਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਗੂ 4-5 ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ 2 ਟੀਨਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੱਸਿਆ ਆਈ, ਮੱਸਿਆ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਟੀਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਮਰਾ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਐਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਝੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ 2-2 4-4 ਉਹਨਾਂ ਝੋਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਵਾਵਾ ਸਿੰਘ ਆਏ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਭੀੜ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਜਾ ਆਣ ਕੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੇਟ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ 6 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ 6 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਔਰ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਸਿਆ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਵੀ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ
हज़ारां की तादाद दे विच गुरु की संगत आउंदी आ, गुरु साहिबां नूं नतमस्तक हुंदी आ, आपो अपणियां मनोकामना पूरीआं करदे ने। गुरु की संगत बहुत ही विस्तार विच ना जांदे होए संत बाबा सेवा सिंह जी, संत बाबा कश्मीर सिंह जी भूरी वाले, संत बाबा बचन सिंह जी दिल्ली वाले, इसे तरह ही संत बाबा जगतार सिंह जी वालों बाबा जोगा सिंह जी ते बाबा जसवीर सिंह जी आए आ। गुरु की संगत इसे तरह ही होर भी बेअंत महात्मा जिहड़े इत्थे पहुंचे हुए आ, बेअंत संगतां पहुंचियां होईयां ने, चंगे चंगे अहुदेदार पहुंचे हुए आ, उन्हां सारिआं रल मिल के मीटिंग करनी आ। गुरु की संगत इन्नियां क बेनतियां प्रवान करनियां, सारियां संगतां सारे महात्मा सत्कारयोग आ। गुरु महाराज कृपा करन सारियां दी सीस ते हथ रख के ये सारी जिहड़ी अगे दी विओत बनदी आ वो गुरु साहब सिर ते हथ रख के सारी सेवा करवा लैन और ये शताब्दी मना लैन। ये गुरु तो बगैर नहीं मनाई जा सकती, गुरु ने आप ही कृपा करनी आ। इन्नियां क बेनतियां प्रवान करनियां, होईयां गलतियां भुलां दी माफ़ी, चुकाओ सीस गुरु ग्रंथ साहब जी नूं, प्यार विच आओ बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो बहुत बहुत धन्यवाद सत्कारयोग बाबा नरिंਦਰ ਸਿੰਘ जी हजूर साहब वाले। उन्होंने बहुत विस्तार ਦੇ ਨਾਲ इतिहास बहुत ਵੱਡਾ जिस ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ कि एक ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 400 ਸਾਲਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਜੋ 4, 5, 6 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु हजूरी विच बैठी सत्कारयोग संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज दी इकत्तरता दे संबंध विच सकत्तर साहिब ने अते माणयोग सत्कारयोग बाबा नरिंਦਰ ਸਿੰਘ जी होना ने बड़े सोहने ते सुचज्जे तरीके दे नाल दसना कीता है। सेवक को सेवा बन आई, हुक्म बूझ परम पद पाई, सोई करावै जो तुद पावै, मोहे सियाणप कछु न आवै, तेरी सेवा तुझ ते होवे अवर न दूजा करता। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज का 400 साला दाता बंदी छोड़ दिवस इस स्थान ते बाबा जी ने दसिया कि अक्तूबर महीने दे विच जो डेटा ने वो तय कीतियां होईयां ने, करीबन 2 ਤੋਂ 2.5 महीने का समा है। गुरु महाराज की मेहर, गुरु महाराज की बख्शिश है। सत्कारयोग मानयोग संत बाबा सेवा सिंह जी होना ते जिथे पिछले 20 सालों दे विच बहुत सारियां शताब्दियां वख-वख स्थानां ते मनाइयां गईयां, उत्थे खडूर साहब की पावन धरती ते संत बाबा सेवा सिंह जी होना ने सतगुरां की अगवाई अते समुचियां संप्रदावां अते पंथ के सहयोग के नाल बड़े सोहने बड़े वधिया ते सुचज्जे ढंग दे नाल उस शताब्दी नूं मैनेज कीता सी। गुरु महाराज की किरपा है। सो बाबा जी का अपना मनाइयां होईयां शताब्दियां अते खडूर साहब की मनाई हुई शताब्दी तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है बाबा जी का। सो अज बाबा जी ने सानू सब नू हुक्म करके सदना किया है तो विचारां शताब्दी के संबंध च होणियां ने। जिवें गुरु महाराज
ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਉਣਗੇ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇਹ 400 ਸਾਲਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 52 ਰਾਜੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਸ਼ਾਂ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਵੇਕਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ 11 ਵਜੇ ਜੋ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ, ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਯਮਿਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਯਾਦ ਕਰੇ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਸਾਲਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। 11 ਵਜੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ